یہ اس سید فقیر کے آستانے پہ حاضر ہیں۔ اللہ بادشاہ آپ کو اپنی فیملیوں کے ساتھ ان کے نانا کے آستانے کی حاضری نصیب فرمائے۔ سورہ المؤمنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے، اور میں اس کی پہلی آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سارے قرآن پاک کی طرف توجہ کریں گے، ادھر ادھر نہ دیکھیں بیٹا، میں انتہائی نالائق اور نکما سا بندہ، آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں، میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، بس آپ مجھ نالائق کی طرف دیکھیں گے تو پھر جو میرے حلق سے قرآن نکلے گا آپ کے سینے میں اتر جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ایک سید فقیر کی عرس کا فیضان جو ہے ہم اسے حاصل کر پائیں گے۔ رب جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح، قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، یہ نہیں کہا بولنا نہیں، قد کا معنی ہے میں ادھر دیکھ لوں ذرا، میں جدھر آپ دیکھ رہے ہیں میں ذرا دیکھ لوں کیا چیز ادھر نکل آئی۔ اب جیسے چہرے کو مجھ جیسی نالائق کو دیکھنا چاہیے بھائی۔ قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، ذرا بھی شک نہیں کرنا، اللہ فرما رہا ہے قد افلح، اور میری جان نکلتی ہے جب میرے سامنے بندہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، میری طرف دیکھیں، میں قرآن پاک پڑھوں، قد افلح، 1 2 3 4 بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، قد افلح، قد کا معنی ہے شک نہیں کرنا، ٹائم بتائیے گا، افلح کا معنی ہے مراد کو پہنچا، نہیں میں پھر پڑھ رہا ہوں، افلح کا معنی ہے کامیاب ہو گیا، یعنی کامیاب ہوگا نہیں، ہو گیا، سکسیس حاصل ہو گئی۔ دیکھیں آپ ادھر نہ دیکھیں بھائی، مجھے دیکھیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، قد افلح، شک نہیں کرنا اس کی کنڈ نہیں لگے گی، قد افلح اسے خیر ہی خیر ہے۔ یہ اللہ بادشاہ کس کی ضمانت دے رہا ہے؟ رب جی نے فرمایا جس کے پاس ایک دولت ہے، ایک خزانہ ہے اس کے پاس، ایک طاقت ہے اس کے پاس، مالک کون سی ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، شک نہیں کرنا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اسے خیر ہی خیر ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ مراد کو پہنچا، جس کے پاس ایمان، یہ جو ایمان کی دولت ہے، ہر دولت کا کوئی اکاؤنٹ تو ہوتا ہے نا جی، ہر خزانے کا کوئی گودام تو ہوتا ہے نا جی۔ رب جی بادشاہ یہ جو ایمان کی دولت ہے اس کا اکاؤنٹ کون سا ہے، اس کا گودام کون سا ہے؟ میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں جی، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے محمد جی چک سے نہ گاؤں سے، دور گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے ڈیرے پر، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں جی۔ محمد جی آپ ان سے ملاقات کریں اور ان سے کہہ دیں کہ کل لم تؤمنوا، اللہ جی فرما رہے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جو ایمان کی دولت ہے نا وہ ابھی تمہارے دل تک نہیں آئی۔ اچھا پتہ چلا وہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔
काका मेरे वाल वेखो यार, पता चला ईमान की ताकत दौलत जो है वो दिल में होती है। देखिए आप में से किसी एक बंदे की भी तवज्जो नहीं है, मैं बड़ा मजबूर आदमी हूं, मैं तो पक्का नहीं चलने देता अपने आप, हवा भी मुझे तंग ना करे, अटेंशन हूं। हज़रत शाह जी किबला एक आपकी रहाइश है, एक आपका आस्ताना है। हम भी फकीर लोग हैं, छोटी सी झुग्गी है, छोटा सा डेरा है। अच्छा आप रहाइशगाह पे मौजूद हैं तो डेरे पे कुछ मुरीद आ जाएं तो डेफिनेटली आपके कुछ खुलाफा या मानने वाले घर जाके कहेंगे शाह जी आए, बंदे मिलने आए हैं। रब जी फरमाते हैं कालतिल आराबू आमन्ना, जिसके डेरे पे बंदे मिलने आए ना, शाह जी आए ये कहने के लिए जबरील खड़ा हो उसे मोहम्मद कहे। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिसके आस्ताने की रिसेप्शन पर मलाइका का उस्ताद बैठा है, साईं आए पिंडों बंदे मिलन आए हैं उसे मोहम्मद। चलो कोई बात बनी है, आप तक कोई पैगाम पहुंचा है तो मैं खुश हूं। जरा मेरी तसल्ली के लिए मुझे बता दें कि ईमान की दौलत का ताल्लुक दिल से है। ये लफ्ज सारे बोल दे एक बार, पूरा मजमा बोलो कि ईमान का ताल्लुक ईमान का ताल्लुक दिल से है। तो फिर मैं आयत पढ़ता हूं, अल्लाह जी ने फरमाया कद अफलहल मुमिनून, शक ना करना दिल वालों को खैर ही खैर, दिल वालों को। अल्लाह जी दिल वाले कौन है? फरमाया ईमान वाले। मालिक जी ईमान वाले कौन है? फरमाया वही तो दिल वाले हैं, दिल वालों की कंड। अच्छा मेरा ख्याल है आपको ये आयत आप तक कुछ ना कुछ पहुंच गई है, और मैं अब अगली आयत पढ़ता हूं। मालिक कामयाबी के लिए, अच्छा या अल्लाह ये तो तूने बताया नहीं कहां कामयाबी है। फरमाया मुतलकन हुक्म जारी कर दिया है ना, तो फिर समझ जाओ ना इसे दुनिया में भी खैर है, कब्र में भी खैर है, इसे दुनिया में भी खैर है, इसे कब्र में भी खैर है। अच्छा मालिक बस ये दौलत काफी है कि कोई और भी चीज है? फरमाया अगली आयत पढ़ो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, मोमिन हो नमाजी ना हो ये तो हो नहीं सकता, मोमिन हो और नमाजी ना हो ये मुमकिन। भाई बोलो ना सारे, मोमिन के लिए कामयाबी के लिए नमाज का होना, अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए। अच्छा मालिक समझ आ गई है, कुछ और भी है। फरमाया सलातिहिम खाशिऊन, और वो अपनी सलात में खशियत भी रखता है। अब भाई मुझे खशियत का नहीं पता, खशियत किसे कहते हैं? अच्छा भाई आवाज आइए, डर को खशियत कहते हैं। साहिब डर के लिए वाला नबलु व नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ को डर कहते हैं, खौफ को डर, डर का ताल्लुक खौफ के साथ है, खशियत को नहीं डर कहना। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ों में खशियत आ जाती, यानी रेदा रेदा हो जाते। पता चला खशियत का माना होता है रेदा रेदा हो जाना। अल्लाह जी फरमाते शक ना करो, जिसके दिल में ईमान हो, नमाज पंजगाना पढ़ता हो, गर्दन में शरिया भी ना हो, उसे यहाँ भी खैर है आगे भी खैर है। जिसे समझ आ गई है सीने का तोड़ लगा के सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, मुझे उम्मीद है कि दूसरी आयत भी आप तक पहुंच गई है। अब मैं तीसरी पढ़ता हूँ, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो लगव कामों से मुंह मोड़े रखते हैं। मालिक समझ आ गई है। अच्छा या अल्लाह कुछ और, मैं अगली आयत पढ़ता हूँ, वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून, लिखा है वो ज़कात भी अदा करने वाले हैं, ज़कात भी हो उनके पल्ले। देखिए मेरा ख्याल था मैं 11 आयतें पढ़ूंगा और आप चौथी पे चुप हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, अल्लाह बादशाह फरमा रहे नजात चाहते हो, मालिक चाहते तो ज़कात ले आओ। अगर ज़कात है तो नजात है, और अगर ज़कात नहीं तो नजात। अब
अब ये आस्ताना जो सारा इकट्ठा है ना, मैं पीछे से चल के आया हूं, मेरा ख्याल है ये जो बंदे मेरे पास बैठे हैं ना, इन पर ज़कात फर्ज है, लेकिन बाकी 95% आस्ताना जो है उसमें मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन पर ज़कात फर्ज नहीं है, वो ज़कात लेने के काबिल है। अब ऐलान कुदरत ये है कि भाई अगर ज़कात है तो नजात है, और अगर ज़कात नहीं तो नजात ही नहीं। तो या अल्लाह, तो फिर हम क्या समझेंगे 95% लोग जहन्नम में चले जाएंगे, ये 5% लोग सिर्फ जनती हैं। कुदरत की आवाज आई, सैयद फकीर के आस्थाने पे बैठा है, यहां बात नोटों की नहीं हो रही, नजात की हो रही है। यहां बात नोटों की नहीं हो रही, नजात की हो रही है। मालिक फिर तो ओए बेटा, ओ भाई इसको सादा करो ना यार, स्पीकर को सादा करो, मुझे नहीं इको चाहिए, बिल्कुल सादा करो, और सादा करो इसको, अपने सारे बटन बंद करो, मुझे शोर नहीं चाहिए। आपको आवाज आ रही है? आप सुभान अल्लाह कह लेंगे? एक दफा सुभान अल्लाह कह के सुनाए। ठीक है, बस ये ठीक है, सही है, ठीक है। पाकिस्तान पूरे में 95% लोगों पर ज़कात फर्ज है। क्या मैं ये समझूं कि 5% लोग जो हैं, सॉरी 95% लोग ज़कात लेते हैं, 5% पर फर्ज है? क्या मैं समझूं कि 95% लोग जहन्नुम चले गए? रब जी आप फरमा रहे हैं ज़कात अदा करने वाला जनती है, पर हम तो गरीब लोग हैं। मालिक ने फरमाया अच्छा ये तर्जमा ही कुछ ऐसा होगा, छोड़ो यार। रब फरमाता है मैंने यहां बात नोटों की नहीं की, जब मैं पैसे वाली ज़कात की बात फरमाता हूं तो फरमाता हूं अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। आतू का लफ्ज आता है, अकाम सलाता व आत ज़काता, अकीम तुम सलाता व नहीं बेटा, आती तु मुज़काता, सुभान अल्लाह तो कह लो यार। युकीमून सलाता व युतून ज़काता। इस आयत में ना मैंने आता कहा, ना आतू कहा, ना आती तुम कहा, ना यो तू कहा, यहां तो मैंने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़काती फ़ाइलून। बात नोटों की नहीं, कब्र सोनी करने के लिए किसी ज़कात की बात है। अगर वो ज़कात तुम्हारे पल्ले नहीं, अल्लाह करे एलसीडी बंद हो जाए यार, पता नहीं क्या करते हैं समझदार बंदे, एलसीडी में गुम हो गए। अगर तुम्हारे पल्ले ज़कात नहीं ना तो नजात नहीं, और अगर तुम्हारे पल्ले ये ज़कात है ना तो फिर नजात है। इसका मतलब है कोई ऐसी ज़कात है जिस तक पहुंचने के लिए हमें नक्शबंदी होना पड़ेगा, जिस तक पहुंचने के लिए हमें चिश्ती होना पड़ेगा, जिस तक पहुंचने के लिए हमें कादरी होना पड़ेगा। देखिए मैं समझा नहीं पा रहा, मुझे सूरह मरियम याद आ रही है, 19वां सूरा है कुरान हकीम का, और मैं सूरह मरियम से 17 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 18 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 19 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 20 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 21 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, 22 नंबर पढ़ रहा हूं। मैं 32 तक पढ़ना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। मैं समझ गया आप थके हुए हैं, सुबह से बैठे होंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा चलो मैं वापिस आ जाता हूं। बेटा मैं 27 नंबर आयत से शुरू कर लूं 32 तक? नहीं, आप जिसे कुरान से जितना ताल्लुक है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सामने सूरह मरियम है और ये 27 नंबर में आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। एक दिन मरियम अपनी कौम की तरफ आई, उनकी गोद में एक बच्चा था। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। एक दिन मरियम अपनी कौम की तरफ आई, उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू या मरियमु लका जेते शैअन फरिया। लोगों ने कहा मरियम ये बहुत बुरा काम किया तूने। या उख्त हारूना मा काना अबूकी इम्रअ शौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। हजरत मरियम जवाब नहीं देती। फ़अशारत इलैहि, यूं किया, इससे पूछो ना, इससे पूछो ना,
इससे पूछो, इससे पूछो ना। परेशान हो के मजमे ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, मरियम ये कैसे बोलेगा, ये तो अभी बच्चा है। अल्लाह ने फरमाया डंगरियों मैंने नबी बनाया, तुम्हें बच्चा लगता है। तुम्हें किसी ने नहीं बताया, नबी को बच्चा नहीं समझते, नबी तो नबी होता है ना। नबी तो माँ की गोद में भी नबी आता है, बाप के शुलब में भी नबी आता है। ये हमारी मर्जी है, कभी पंगूड़ों में ऐलान करवाते हैं, कभी 40 साल की उम्र में ऐलान करवाते हैं। अब अल्लाह पाक ने फरमाया मरियम के शहजादे बोल ताकि पता चले कोई न्याना नहीं आया, नबी आया है। ठंडा बोले, मैं फिर कह रहा हूं, मरियम की माँ की गोद को मिंबर बनाकर मरियम के शहजादे ने खिताब शुरू किया। आप कहो तो मैं पढ़ूं। एक दफा सारा मजमा मुझे बताओ कि हजरत ईसा की तकरीर का मौजू क्या है। भाई मेरी माँ पाक है। भाई सारा मजमा बोलो, ईसा की तकरीर का मौजू क्या है, मेरी माँ। अब तकरीर सुनो और मुझे बताना ये जुमला कहां आया है ईसा की जुबान में। फरमाया का ईसा की तकरीर का मौजू क्या है, इशारे बोलो, ईसा की तकरीर का मौजू क्या है। मैं पढ़ता हूं तकरीर क्या है। काला इन्नी अब्दुल्ला, खबरदार हो मुझे न्याना ना समझो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दे के भेजा है। वजअलनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उसने मुझे बरकतें बांटने को भेजा है। मैं चौक में आ जाऊं बरकत हूं, मैं घर बैठूं फिर भी बरकत हूं। वाउसानी भी सलाती व ज़काती, उसने मुझे नसीहत करके भेजा है। भाई सारी तकरीर चल रही है, कहीं भी तो जुमला नहीं आया मेरी माँ पाक है। अब पूछो ईसा से, आपका मौजू तो है मेरी माँ पाक है, आप सारी शान अपनी बयान कर रहे हैं। ईसा जवाब देंगे चुप कर, बताना चाहता हूं मुझ जैसा बेटा जिस माँ में से आए। जिसे समझ आई है चुप कैसे बैठा हुआ है यार। फिर से कहना चाहता हूं मुझ जैसा बेटा जिस माँ में से आए। नहीं मैं अगला जुमला पढ़ सकता, फिर कह रहा हूं मुझ जैसा बेटा जिस माँ में से आए। तू क्या जाने वो माँ क्या है। ईसा जैसा जिस माँ में से आए, अगर उसका ये मकाम है तो मोहम्मद जैसा जिसमें से आए। जिसे समझ आई सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं मेरी माँ पाक है, मेरी माँ पाक है। हजरत ईसा ने फरमाया काला इन्नी अब्दुल्ला, खबरदार मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दे के भेजा है। वजअलनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उसने मुझे बरकतें बांटने भेजा है। मैं चौक में आ जाऊं फिर भी बरकत बांटता हूं, मैं घर बैठूं फिर भी बरकत बांटता हूं। अब मैं आगे बढ़ूं। हजरत ईसा ने फरमाया व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, अल्लाह ने मुझे नसीहत की है ए ईसा जब तक जिंदा रहना, ना नमाज छूटे ना ज़कात छूटे। कौन नसीहत कर रहे? हजरत जमात अली शाह साहब की कब्र में से जिसे दुआ चाहिए ऊंची कहो अल्लाह, फिर दुआ ले लो कहो। कौन नसीहत कर रहा है? किसको? मासूम को, नबी को, कलिमतुल्लाह को, रसूलुल्लाह को, रूहुल्लाह को। क्या नसीहत है? जब तक जिंदा रहना, ना नमाज छूटे। अब सारा मजमा मुझे बताओ कि हजरत ईसा ने फिर ज़कात छोड़ी? इस कुरान पर मेरा हाथ है, बहुत बड़ी खानकाह है, कैमरे चल रहे हैं। एक दफा भी ईसा ने ज़कात नहीं दी, क्योंकि उनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं आए कि वो ज़कात देते। पता चला नोटों वाली दी नहीं, नजात वाली छोड़ी नहीं। बोलो जिसे समझ आई है बात की। अच्छा मुझे बताओ कि आर्डर क्या है? मा दुमतु हय्या, जब तक जिंदा रहो ज़कात ना छोड़ना। हजरत ईसा फौत हो गए, इतना बड़ा मजमा चुप रहेगा मुझे तकलीफ होगी। हजरत ईसा फौत हो गए, जिंदा हैं, कहां हैं? चौथे आसमान पे। आपका कुरान, इस्लाम, दीन ये कहता है कि हजरत ईसा चौथे आसमान पे जिंदा हैं। कुछ ही बोलो जरा, जिंदा हैं, जिंदा हैं। आपका मौलवी मिंबर पे बैठ के कहता है माता मोहम्मद, भाई हमारे मोहम्मद मर चुके हैं। आपने माइक ने नहीं सुना, मिंबरों से नहीं सुना मोहम्मद मर चुके हैं, मोहम्मद मर चुके हैं। अब सुनो, आपका मौलवी कहता है मोहम्मद मर चुके हैं, कुरान कहता है ईसा जिंदा है।
اگر کسی عیسائی کو اس بات کا پتہ چل جائے تو آپ کو کان سے پکڑ کر کہے گا تسی آندے ہو تواڈے والا مر گیا ساڈے والا زندہ ہے، تو کلمہ اس کا پڑھو نا جسے زندہ مانتے ہو۔ یہی وجہ ہے جو ہمارے بزرگ للکار کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ کی قسم مصطفیٰ زندہ ہے، اس لیے کہ جن کا مقتدی نہیں مر رہا اس کا امام کیسے مر جائے گا؟ بس جیتے رہو، جسے سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب تک زندہ رہو تب تک زکوٰۃ نہیں چھوڑو۔ اب مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ کی چوتھے آسمان پہ کون سی فیکٹری ہے جس فیکٹری کے مال پر حضرت عیسیٰ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ پتہ چلا بات نوٹوں کی نہیں ہو رہی، کسی ایسی زکوٰۃ کی ہو رہی ہے جو جتنی امیروں کے لیے ہے اتنی ہی غریبوں کے لیے ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہ ہوئی تو نجات نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھہرو یار، میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، 19واں سورہ ہے، میں 9ویں آیت لے رہا ہوں، 10ویں آیت لے رہا ہوں، 11ویں آیت لے رہا ہوں، 12ویں آیت لے رہا ہوں، 13ویں آیت لے رہا ہوں۔ آپ چپ ہیں، پھر میں گھر جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں مزہ آیا؟ گھر میں مسجد موجود ہے اس لیے کہے یار جسے قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں 12 نمبر آیت شروع کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ۔ میں آگے نہیں پڑھ رہا کیونکہ رک گیا ہوں۔ یحییٰ نام نبی کا ہے اور اللہ نے نبی کے نام کے ساتھ یا لگا دی ہے۔ ابھی میں پریشان ہی ہوں کہ یحییٰ نبی کے نام کے ساتھ یا جائز ہے کہ قدرت کی آواز آتی ہے چپ کر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، میں نے آدم کے ساتھ بھی یا لگایا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ قدرت کی آواز ہے یا نوح انہو لیسا یا نوح، اے نوح انہو تیرا بیٹا تیرے اہل نہیں، میں نے نوح کے ساتھ بھی یا لگایا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ قدرت نے سورہ صافات میں کہا یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، میں نے ابراہیم کے ساتھ بھی یا لگایا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ قدرت نے قرآن میں آیت نازل کی، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے داؤد کے ساتھ بھی یا لگایا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ قدرت نے آواز دی یا موسیٰ انی انا اللہ، میں نے موسیٰ کے نام کے ساتھ بھی یا لگایا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ قدرت نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں نے عیسیٰ کے ساتھ بھی یا لگایا۔ یا اللہ ہر نبی کے ساتھ یا لگا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا زمانے والوں سمجھا رہا ہوں، اگر آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے ساتھ یا لگے تو اعتراض نہیں، پھر محمد پہ کیسی تکلیف ہے؟ اگر کوئی کہے یہ قرآن میں نہیں تو اللہ فرماتا ہے تم ماننے کی تیاری کرو، میں آیتیں نازل کر دیتا ہوں۔ یا اللہ آیت بتا، فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا یا ایھا المزمل، فرمایا یا ایھا المدثر، فرمایا یاسین، سبحان اللہ کہنا۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تو میں عرض کر رہا تھا یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ۔ دیکھیں آپ کی توجہ ہوگی تو میں آگے قرآن پڑھوں گا۔ یا یحییٰ، کیسے آگے چلوں؟ یا یحییٰ مالک، فرمایا آپ ٹھیک ہیں جی خیریت ہے، یا یحییٰ۔ اب توجہ کریں، خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ جو میں نے کتاب عطا کی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں، یحییٰ جو میں نے دیا اسے مضبوطی سے پکڑو۔ بھئی اللہ پاک حضرت موسیٰ سے کہہ رہے یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، اے یحییٰ جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ بھئی اللہ ابراہیم سے فرما رہا ہے، 260 نمبر آیت ہے، 2 سورہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ ہے، فخذ، اے ابراہیم جو میں کہوں اسے مضبوطی سے پکڑو۔
بھئی اللہ ہر نبی سے کہہ رہا ہے جو میں کہوں اسے مضبوطی سے پکڑو، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، جب حسین کے نانا کی باری آتی ہے اللہ مصطفیٰ سے نہیں کہتا بلکہ کائنات سے کہتا ہے زمانے والوں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حسین کا نانا دے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ جو میں عطا کروں اسے مضبوطی سے پکڑو، جو میں عطا کروں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ ذرا میرے سامنے آ لینے دو، جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑو۔ مالک پھر فرمایا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے بچپنے سے آپ کو، ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت عطا کی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً۔ آپ سنو گے اگلی آیت، بیٹا توجہ کرو، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، ہم نے اپنی طرف سے مہربانی کر کے یحییٰ کو زکوٰۃ عطا کی۔ کیا عطا کیا؟ کس نے؟ کس کو؟ نبی کو۔ اللہ کا کون سا کارخانہ ہے جو اللہ زکوٰۃ دے رہا ہے؟ پتہ چلا ہم نوٹوں والی زکوٰۃ پہ ہیں، یہ کوئی ایسی زکوٰۃ ہے جو سب کے لیے ہے، نہ ہوئی تو نجات نہیں ہونے والی۔ جاگ رہے ہیں سارے؟ ہوش میں ہے نا؟ اللہ بادشاہ یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ اچھا بھئی ٹھہرو، میں سورہ الکہف پڑھتا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے، اور میں سورہ الکہف سے جو مجھے آیت یاد آ رہی ہے اگر سامنے آ جائے تو میں 70+ آیت 74 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد میں 81 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 80 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں 65 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ توجہ کرو تو میں شروع کروں؟ نہیں مزہ آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا، تو پھر وہ دونوں چلے، دونوں چلے، پھر وہ دونوں چلے، پھر وہ دونوں چلے۔ یا اللہ کون چلے؟ فرمایا ایک نبی چلا ہے، دوسرا ولی چلا ہے۔ ایک نبی چلا ہے، دوسرا ولی چلا ہے۔ اچھا مالک پھر فرمایا حتی اذا، سامنے آ جائے ذرا، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، بچے کھیل رہے تھے، ولی کی نظر پڑی، ایک بچے کی گردن پکڑی اور اسے گردن مروڑی اور قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو جناب موسیٰ نے کہا قَالَا أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، آپ نے بغیر وجہ کے بچہ مار دیا۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، یہ عجیب بات ہے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بلا وجہ بچہ مارا۔ جناب خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، دیکھیں موسیٰ جس بچے کو میں نے مارا ہے نا، اس کی ماں بھی مومن تھی، باپ بھی مومن تھا۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ شاہ جی امتحان ہو گیا ہے، سبق کے بعد آپ کی ساری کلاس پاس ہے۔ جو چپ رہ گئے دوبارہ سے میں پوچھ دیتا ہوں، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ 100% نمبر پر سارا عرش پاس ہے۔ اب پاس ہونے کی خوشی میں سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ اب بتا دو ذرا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ بھائی ایمان ہے دل میں، دل ہے سینے پہ، سینہ ہے جسم پر، جسم ہے کمرے میں، کمرہ ہے گھر میں، بابا ہے چوک میں، چوک میں بیٹھا بابا کہہ رہا ہے میں نے گھر دیکھا ہے، گھر میں کمرہ دیکھا ہے، کمرے میں اس کا ابا دیکھا ہے، ابے کا سینہ دیکھا ہے، سینے میں دل دیکھا ہے، دل میں ایمان ہے۔ مجھے افسوس ہے میں سمجھا نہیں پایا، اگر میں سمجھا سکا ہوتا تو آپ کی روح بھی سبحان اللہ کہتی۔ حضرت آپ میری طرف دیکھ رہے ہوتے، اگر میں بات کو واضح کر چکا ہوتا، مجھے نہیں سمجھانا آ رہا، میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ ایک جلالی ترین خطیب میرے بعد تشریف لے آئے ہیں،
इंशाअल्लाह आपकी कानों की खिड़कियां भी खुल जाएंगी और दिल भी रोशन हो जाएगा। एक नलायक को थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें ताकि मैं 2 4 5 आयतें और पढ़ूं और आपसे इजाजत तलब करता हूं। अल्लाह जी फरमा रहे हैं, खिजर ने मूसा से कहा कि मैंने देखा है कि माँ भी मोमिन थी और बाप भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं यार, बाबा चौक में है, बच्चे का बाप घर में है, घर में दिल है, दिल में ईमान है। चौक में बैठा खिजर घर भी देखे, कमरा भी देखे, दिल भी देखे, दिल में ईमान भी देखे। जिसे समझ आइए सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। अच्छा चलो चलो रुको मैं आगे पढ़ता हूं। फ़अरदना अच्छा नहीं अभी नहीं, फ़ख़शीना अन युरहिकहुमा तुग़यानन व कुफ़रा। हजरत खिदर फरमाते हैं मूसा जी, इस बच्चे ने ना बड़ा होना था, इसने मां को भी काफिर करना था, इसने बाप को भी काफिर करना था। ये तीनों जहन्नुम जा रहे थे, मैंने मार के तीनों जमती कर दिए। देखे मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे वो मुरीद नहीं है, वो मेरे डेरे पर नहीं आए माई बाबा। मैंने चौक में बच्चा देखा है, फिर घर वालों का ईमान देखा है, फिर मैंने मार के जमती कर देखे। मेरी तकरीर और गुफ्तगू पर किसी आलिम को इतराज नहीं होगा, ना किसी सुन्नी को, ना किसी शिया को, ना देवबंदी को, ना अहले हदीस को। हाँ अगर इतराज हो सकता है तो वो एक है, वो कहेंगे शाह साहब ने कहा नबी था और वली था। नहीं, वो दोनों नबी थे, मुझे एतराज नहीं, मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए खिदर भी नबी था, मूसा भी नबी था। अब मैं मिन्नत करूंगा मुझे बता दे कि मूसा ने कलमा खिदर का पढ़ना है या खिदर ने मूसा का पढ़ना है। अब सारे आलिम कहेंगे नहीं, कलमा तो मूसा का ही पड़ेगा ना, कलमा तो मूसा का ही पड़ेगा ना। तो अब मुझे मिंबर पर बैठकर कुरान सामने रख के कहने दो ना कि मूसा का कलमा पढ़ने वाला चौक में बैठकर घर बैठों को जमती कर लेता है ना। जिसे समझ आइए, चुप कैसे बैठे हो यार। फिर से कहना चाहता हूं, मूसा का कलमा पढ़ने वाला चौक में बैठकर घर बैठों को जमती कर सकता है ना। अगर मूसा का कलमा पढ़ने वाला चौक में बैठकर घर बैठों को जमती कर सकता है तो मुस्तफा का बाबा फरीद अपने डेरे पे बुला के जन्नती नहीं करेगा। अब जिसे समझ आइए सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। मैं अर्ज कर रहा हूं, अब मैं आगे पढ़ता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अरदना, अब खिदर ने कहा कि हमने चाहा अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन, हम इन दोनों मियां बीवी को इसके बदले में ऐसी औलाद लेके देंगे अल्लाह से जो ज़काती होगा। जो क्या होगा? अपने पसंद के किसी आलिम से पूछें, मौलाना वो जो खिदर बच्चा लेके दे रहा था वो पैदा होता ही बिजनेसमैन था, वो मां के पेट में बिजनेसमैन आया था जो पैदा होते ही ज़काती था। अब सारे उलमा कहेंगे ओए चुप कर, यहां बात नोटों वाली ज़कात की नहीं हो रही, यहां किसी ऐसी ज़कात की बात है अगर वह ना हुई तो नजात नहीं होगी, और अगर वो ज़कात मिल गई तो नजात मिल जाएगी। भाई आप चुप बैठे हो, मैं कैसे आगे चलूं? आप इतने बड़े जुमले हजम कर गए हैं मेरी तवक्को से ज्यादा कि चौक में बैठकर बाबा दिल भी देखे, जहन्नमी लिखे हुए हैं, अल्लाह का लिखा हुआ पढ़े, फिर बदल भी दे, अल्लाह का लिखा पढ़ के फिर बदल भी दे, फिर नया बेटा भी लेके दे। आप में से किसी बंदे के दिल की धड़कन नहीं बढ़ी, बंदा कौन है? अल्लाह ये बंदा कौन है? अल्लाह 65 नंबर आयत में कहता है फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, ये बंदा वो है जिसे हमने अपनी खास रहमत का ना सदका दिया हुआ है। या अल्लाह वो तेरी खास रहमत कौन है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या अल्लाह कौन? फरमाया मुस्तफा। मौला ये बंदा कौन है? फरमाया ये बंदा वो है जिसने मोहम्मद 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 मोहम्मद
तस्बीहों का विर्द किया है। या अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया जो मेरे महबूब के नाम की तस्बीहां करे मैं तो उसे ये मकाम देता हूं, फिर तुम्हारी भला जाने मोहम्मद को क्या मकाम दिया होगा। जिसे समझ आइए सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। अब मेरा अल्लाह ये ज़कात कौन सी है? जाग रहे हो सारे? मेरा अल्लाह ये ज़कात कौन सी है? फरमाया ये वो ज़कात है जो मोमिन की शान है। अगर ये ज़कात ना हुई तो नजात नहीं होगी। अच्छा मुझे बता दे मुझे कितनी देर हो गई है पढ़ते हुए ताकि मैं मिंबर छोड़ूं भाई? नहीं टाइम बताए ना कितनी देर हो गई मुझे पढ़ते हुए? 32 मिनट गुजर गए हैं, मैं 10-12 मिनट और लेता हूं आपके, फिर इजाजत तलब करता हूं। सुभान अल्लाह कह लो यार। अल्लाह जी ये कौन सी ज़कात है जिसके बगैर नजात नहीं है? अब तमाम उलमा सारे मकातिब फिक्र के कहेंगे भाई यहां बात नोटों की नहीं है, यहां तो बात है किरदार की, यहां तो बात है आंखों की हया की, यहां तो बात है पकीज़ा सांसों की। मालिक तो फिर मैं क्या समझूं? अल्लाह फरमाए कद अफलहा, शक ना करना जिसके दिल में ईमान हो, वजूद पर नमाज़े पंजगाना हो, गर्दन में सरिया ना हो, लग़वियात से मुंह फेरे, आंखों में हया रखता हो, उसे यहां भी खैर है आगे भी खैर, उसे यहां भी खैर है आगे भी खैर है। देखें मैं खिताब शुरू करना चाहता हूं, नहीं टाइम नहीं आगे लूंगा, टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन तकरीर शुरू यहां से होगी कि या अल्लाह फिर वो नजात कहां से मिलेगी, वो ज़कात कहां से मिलेगी, ये सौदा कहां से मिलेगा। रब जी फरमाते हैं पाकीज़ा सांस चाहते हो, आंखों में हया चाहते हो, नजात वाली ज़कात चाहते हो, मैं फिर कुरान पढ़ना चाहता हूं। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कह लो। लो भाई नौजवानों, अभी तो खैर आप कुछ नींद में हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ थके हुए हैं। जब फ्रेश माइंड हो जाए तो वसूल कीजिएगा ये खिताब, फिर तसल्ली से बैठ के सुन लीजिएगा। 9 नंबर आयत में एक बात शुरू हुई, 10 नंबर आयत में चली, 11 नंबर आयत में चली, 12 नंबर आयत में चली, 13 नंबर आयत में चली, 14 नंबर आयत में भी वही किस्सा चलता रहा, 15, 16, 17, 18, 19 तक, 26 तक ये कहानी बढ़ती रही। कहानी थी हजरत ईसा की उम्मत के ताबईन वलियों की। ठंडा बोले हो? फिर से कहना चाहता हूं, हजरत ईसा की उम्मत के वलियों की। सारे बोलो हजरत ईसा की उम्मत के, बेटा मुझे देखो सारे, हजरत ईसा की उम्मत के वलियों की कहानी चलती रही, किस्सा चलता रहा। बात 9 नंबर आयत से चली और 26 नंबर आयत तक आके बात खत्म हो गई। अब अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत के साथ खिताब किया और वो ज़कात का मरकज बयान किया। ठंडा बोले हो यार, नहीं मजा आया भाई? जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो। बस मैं इजाजत तलब करता हूं, ये 2 आयतें वसूल कर लो और यही आज के उर्स का खिताब है। मालिक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतलू मा उहिया इलैका मिन किताबी रब्बिक। मोहम्मद जी आप तिलावत फरमाएं वो किताब जो आपके रब की तरफ से वही की गई है ना, उसकी तिलावत करें। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और कोई भी अल्लाह की पनाह के अलावा कहीं पनाह नहीं पाएगा। अगर पाकीज़गी चाहता है अल्लाह की पनाह में आ जाए, अगर वो ज़कात चाहता है अल्लाह की पनाह में आ जाए,
اگر وہ زکوٰۃ چاہتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جائے، 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 اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ رات بیت گئی ہے، شہری قریب ہے، ٹھنڈا نہ بولو، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ کہاں؟ یا اللہ میں مسجد میں آ جاؤں، یا اللہ میں کعبے آ جاؤں۔ قدرت کی آواز آتی ہے، اپنے فیصلے اپنے پاس رکھ، اگلی آیت پڑھ تجھے پتا چلے میری پناہ کہاں ہے۔ اگلی آیت پڑھ تاکہ سمجھ آئے میری پناہ کہاں ہے۔ میں اگلی آیت پڑھوں جی؟ بیٹا چھوڑو ڈی وی ڈی سی ڈی کو، یارا تھوڑی سی دیر ادھر دیکھ لو، سبحان اللہ کہو سارے۔ جی مولا کہاں ہے تیری پناہ؟ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ مالک فرماتا ہے اپنے آپ کو جوڑ لو ان بندوں کے ساتھ اگر وہ زکوٰۃ چاہتے ہو، اگر وہ زکوٰۃ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ان بندوں کے ساتھ جوڑ لو۔ مولا کون سے بندے ہیں؟ فرمایا جن کی سانس کی ہر لڑی میرا نام جپتی ہے، صبح و شام جن کی سانسیں میرا نام۔ اللہ جی وہ تو بڑے بندے ہیں جو آپ کی توحید بیان کرتے ہیں، سارا سارا دن تیرا ذکر کرتے ہیں، ساری ساری رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی اور علامت بھی ہے؟ رب فرمایا زمانے والوں ان کی نشانی یہ ہے، ہاں یریدون وجہہ۔ دیکھو بیٹا تسلی سے ادھر دیکھو یار، یریدون وجہہ۔ یہ بندے اللہ کو پکارتے ہیں کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی طمع کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ سے نہیں۔ یرید، میں اوپر سے ترجمہ پڑھتا ہوں کیا لکھتے ہیں، یریدون وجہہ کدھر ہے؟ یہ سامنے، ہائے ہائے نہیں پڑھ سکتا بھائی، میری زبان طاقت نہیں رکھ رہی، آپ بھی چپ ہیں میں کیسے پڑھوں؟ مالک فرمایا رب کے مکھڑے کو تکنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھیں رب کے مکھڑے کی تلاش کرتی ہیں۔ اللہ کو ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تعد عینک عنہم، تیری آنکھیں ان بندوں کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھی رکھیں، سمجھی پاکیزگی مل گئی۔ اب سمجھ آئی ہم جو بھاگ بھاگ کر ولیوں کے آستانوں پر آتے ہیں نا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں قرآن لایا ہے، اور ہمیں قرآن یہ کہتا ہے جب کوئی گناہگار ولی کے آستانے پہ آتا ہے اسے زکوٰۃ مل جاتی ہے۔ وہ نا بس لو قرآن پاک لے لو، میں جا رہا ہوں، اجازت بخشیں، میں نے کافی آپ کو زحمت سماعت دی، آپ کی سماعت پہ میں بڑا ناگوار سا گزرا، میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی کوئی دل شکنی ہوئی۔ کوٹ مٹھن کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے خواجہ غلام فرید اپنے بڑے بھائی کے مرید تھے، اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھتے تھے اور کہتے تھے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈی حج زکوٰۃ شاہ جی وہ مرید اپنے پیر کے چہرے کو دیکھتا تھا اور فرماتا تھا میڈی زکوٰۃ بھی تو۔ بڑا ٹھنڈا بولیو، پھر کہنے لگا میڈی زکوٰۃ، میڈی زکوٰۃ۔ آج ایک بدبخت شخص سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ہمیں کہتا ہے بابوں کے پاس کیا ہے، بابوں کو کیا پتا ہے، بابوں کو کیا پتا ہے۔
मेरा ये पैगाम उस तक पहुंचाना कि एक बाबा जो कोट मिठन के टिब्बे पे बैठता है, उसने जो एक जुमला कहा है ना पीर को देख के, मेरी ज़कात वी तू, उसे समझने के लिए इतना कुरान पढ़ना पड़ता है। बोलो जिसे समझ आइए, चुप कैसे बैठे हुए हैं। उसे बताना ये बाबा, ये जो बाबा है जो मैं कह रहा हूं ना, ये बाबा, एक गुलाम, दो गुलाम, तीन गुलाम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वीं पीढ़ी में जाके पाक पतन वाले बाबे का मुरीद है। 18वीं पीढ़ी में जाके ये बाबा पाक पतन वाले बाबे फरीद का मुरीद है, जिसकी 18वीं पीढ़ी के गुलाम का एक जुमला समझने के लिए इतना कुरान पढ़ना पड़े। तू क्या जाने पाक पतन वाला क्या समझ आता हो। जिसे समझ आइए सीने का तो लगा के सुभान अल्लाह को। मैं अर्ज ये कर रहा, वो अब मुझे समझ आई। इतना कुरान पढ़ा था हजरत सुल्तान बाहू ने, तो फिर जुमला कहा था, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ा हजाऊ। और गल सुनो, अल्लाह दी कसम, वाकई मैं जिहड़ी गल अज कर चलिया ना, इहदे शक कोई नहीं, जे मुरीद अपने पीर दा चेहरा वेखे ना, सांसां दी पाकीज़गी लगदी। और जे तुसा को मेरे वर्गा डंगर पीर फड़िया है तो उन्होंने छड़ छड़ो। पीर इहो जी लभ लो जिन्हों वेख के वाकई पकीज़गी लभदी होवे। अच्छा गल सुनो, मैं मिंबर छड़ के जा रहा कि ज़कात जिहड़ी मैं बयान कर चलिया ना, गल सुनो, खूनखार जानवर का कोई काम नहीं कि वो जन्नत जाए, लेकिन इत्थे एक भेड़ी है ते उन्होंने ज़कात लभी है तो जन्नत गया है। नहीं, मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा, मुझे तकलीफ हो रही है, आप ठंडा बोलो। नहीं मैं पढ़ सकता, जिसे जितना कुरान से प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो यार। अच्छा गल सुनो, एक कीड़ी है ते उन्होंने ज़कात मिल गई है तो वो जन्नत जाएगी। वो एक हाथी है ते उन्हें उमरा नहीं कीता, काबे दे सीने च खलोता रहा, उमरा उस नहीं कीता, पर अल्लाह दी कसम उन्हों को मौल भी डक नहीं सकता, वो भी पिया जन्नत जांदा है, उन्हों भी ज़कात लग गई है। शाह जी मछली बदबूदार जानवर है साईं, साड़ियां दियां जिन्ना मर्जी उस मच्छी नूं पकान खान तो बाद भी हत्थां चों बदबू आउंदी है। बदबूदार शायद कोई काम नहीं जन्नत जावे, लेकिन यूनस वाली मच्छी नूं ज़कात लग गई है, उन्होंने भी कोई नहीं डकता पिया। जैसे समझ आ गई है, वो बोलो मेरे साथ यार। ओए अम्मा हलीमा दी डाची नूं भी वो ज़कात लग गई है, उन्होंने भी कोई नहीं डकता पिया। ओ गल सुनो, एक खोता आया नबी साईं दी बारगाह च, उस आखे या रसूल अल्लाह तुसी आखिरी नबी हो। बंदे बैठे ने दा मतलब है, मैं फिर एक बार आख लेना, गधा एक आया तो उन्हें आगे कहा या रसूल अल्लाह तुसी आखिरी नबी हो। वाह भाई वाह, मैं राजी हाँ भाई, मैं हुण घर जान तक तुहानू दुआ देंदा जाऊंगा। मैं एक बार फिर आखना, एक गधा आया तो उन्हें आखे या रसूल अल्लाह तुसी आखिरी नबी हो। मैं अपनी नस्ल च आखिरी हां ते मैनू पता जी ज़कात तो केड़ी है, अल्लाह दी कसम उन्होंने भी लभ गई है, उन्होंने भी कोई जन्नत जान तो डकदा नहीं पिया। सप्पां दा की काम है जन्नत टुर जान। एक सप ने किसी के पैरों नूं बोसा ही दिता जे, वो भी अपड़ गया जे, तुसी अजे चुप बैठे हो। उन्होंने भी वो ज़कात लभ गई है। ओ गल सुनो, हजरत मौला अली दा जिहड़ा घोड़ा नहीं दुलदुल जिन्हों आंदे ने, अल्लाह दी कसम वो भी बगैर टिकट तो जन्नत पे जाता है, तुसी चुप क्यों बैठे हो यार। अच्छा भेड़िया भी जावे, हाथी भी जावे, अम्मा हलीमा दी डाची भी जावे, हजरत सालिया दी ऊंटनी भी जावे,
او سب بھی ابو بکر صدیق والا جاوے، حضرت سلیمان دی کیڑی بھی جاوے، ہود بھی جاوے، چلو یہ تے ساری سمجھ آندی ہے، پر جناب والا کتا تے کتا ہی ہے نا۔ ہون بولو گے تے میں گل لگے کرنی ہے، کتا تے کتا ہی ہے نا جناب والا، کتا تے کتا ہی ہے نا جناب، کتا تے پھر کتا ہی ہے نا۔ اللہ جی کو سمجھاؤ کی پہ فرماندے ہو؟ فرمایا کتے دا پتر بھی اگر اللہ والیاں دی سنگت اختیار کر گئے انہوں بھی وہ زکاة لگ جاندی ہے، تسی بندے دے پتر ہو کے سیدہ دے بوے دے بیٹھے۔ اب جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ وہ کتے دا بچہ ہو کے حضرت عیسیٰ دی امت دے ولیاں دے لڑ لگ جاتے انہوں زکاة لگ دیئے تے جڑا محمد دی اولاد دے بوے دے آکے بہ گیا ہے۔ کیا بات یا رسول نہیں بیٹا مولانا اٹھ کے کھڑے ہوئے گا، اٹھ کے کھڑے ہوئے گا، اب ادھر پلٹ کے نعرہ لگائیں میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے۔ یہ ہے وہ زکوٰۃ جو جتنی امیروں کے لیے ہے اتنی غریبوں کے لیے ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ پلے نہ ہوئی تو نجات نہیں ملے گی، اور اگر یہ زکوٰۃ پلے آ گئی تو پھر بادشاہ وارے نیارے ہیں۔ وہ نا بس میرے آخری جملے ہیں۔ کوٹ مٹھن کی گلیوں میں پھر رہا تھا، کہتے ہیں مجذوب تھا۔ کیا تھا؟ اچھا یار یہ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھئی اتنا بڑا مجمع چپ کیسے بیٹھا ہوگا؟ میں نے پوچھا مجذوب کیا ہوتا ہے؟ اب مائک نہیں، میں تکلیف میں ہوں۔ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ جو بول ٹھیک ہے، جو اللہ کی لو میں آ جائے، سور کھو جائے، مست ہو جائے۔ یعنی اتنی بڑی خانقاہ پہ ہم بیٹھ کے ڈیفائن کر رہے ہیں مجذوب کیا ہوتا ہے، تو آواز آ رہی ہے جڑا دنیا داری تو دور ہو جائے، ادھر دنیا نہ کوئی تعلق نہ رہے، یعنی ظاہری طور ہاں جی ظاہری طور سے نانگ دھڑانگ نظر آئے، اسی انہوں مجذوب ماننے۔ اچھا بھئی میں سارے مجمع کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ سپنچ دیکھے، سپنچ دیکھے، فوم سیاہی گر جائے نا اس ٹیبل پہ، سیاہی جو ڈگ پئی تھے، سیاہی پھیل جائے، سپنچ لگاتے ہیں وہ جذب کرتی ہے، وہ جذب کر لیتا ہے۔ اب جو جذب ہو جائے اسے مجذوب کہتے ہیں۔ کسی شدائی کو مجذوب نہیں کہتے، جو اللہ کے تجلیات میں جذب ہو جائے نا اسے مجذوب کہتے ہیں۔ میں تے کروڑ اچھا میں تے خیر یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں عرف پہ جا رہا ہوں۔ مجھے تو دبئی سے حضرت کے ایک مرید کی کال آئی ہے، شاہ صاحب کے قبلہ کے، بڑا ہی مؤدب بچہ تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں، مجھے ملا بھی نہیں ابھی تک، بڑا ہی باادب بچہ تھا۔ دبئی سے اس نے چھوٹے شاہ جی سے رابطہ کیا کہ ٹائم چاہیے ہمیں اس ڈیٹ کا، یہ نہیں بتایا کہ حضرت پاک کا عرس پاک ہے، یہ نہیں بتایا، پتہ ہی نہیں ہمیں کہ عرس مقدس کی پاک حاضری میں جا رہی، یہ نہیں پتا۔ پتہ ہے وہ دبئی سے کوئی بچہ ہے تو اس نے رابطہ کیا ہے۔ ویسے مزہ آیا جن کے مرید اتنے باادب ہیں، لطف آیا اس بچے کی لینگویج سن کے، اس کے ساتھ بات کر کے، کوارڈینیشن کر کے نا بڑا مزہ آیا ہے۔ تو دل کو سکون بھی ہوا ہے کہ ہاں بھائی واقعی کوئی نسبت والا بچہ تھا اور تربیت یافتہ ہے جو اس طرح بات کر رہا ہے۔ تو میں جب یہاں آیا ہوں تو میں تو یہ ایمان لے کے آیا ہوں کہ جماعت علی شاہ صاحب ایک مجذوب ولی تھے۔
میرا تو ایمان آندا ہے حضرت اللہ کے نور و تجلیات میں جذب شدہ ولی ہیں، تسی نہیں سمجھتی؟ تے پھر حضرت کی شادی نہیں سی ہوئی، حضرت دے بچے کوئی نہیں، حضرت دنیا داری چھڑ گئے سن، حضرت پاکستان ایویں بنا چھڑیا سی۔ بولو جسے سمجھ آئیے یار۔ آج تو بعد پھر کسی شدائی نو مجذوب نہیں سمجھنا، سمجھنا جڑا پاکستان بنان دی طاقت رکھے وہی مجذوب تھا۔ کہتے ہیں مجذوب تھا، میں بھی مان گیا مجذوب تھا، لیکن ہر گلی میں پھر رہا تھا کوٹ مٹھن کی، اور بندوں سے صرف ایک سوال کرتا تھا، سائیں عید کڈن۔ بھائی سرائکی ہے نا، سیالکوٹ والوں یا شکرگڑھ والوں کو یہ سرائکی کے ساتھ کوئی شگف نہیں ہے، ہم نے پورا پاکستان پھرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا سائیں عید کدوں ہیں؟ ٹھنڈا بول رہے ہو یار، سن لو یار، سائیں عید کڈن، سائیں عید کڈن۔ اچھا کسی نے سننا تو تھپڑ مار دینا، کسی نے سننا تو پتھر مار دینا، کسی نے سننا تو مندہ بول دینا، کسی نے سننا تو ہنس کے چلے جانا، اس نے مسکرا دینا اور پھر پوچھنا سائیں عید کڈن۔ اے سائیں عید کدوں دیئے؟ قسمت بھلی ایک دن گوٹھ کا مہاراج بازار میں آ گیا، ٹھنڈا بولے ہو یار، وقت کا غوث چوک میں آ گیا، اس درویش کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو بھاگ کر جا کے قدم بوسی کر کے کہنے لگا سائیں عید کڈن۔ خواجہ غلام فرید نے زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بیلیا یار ملے جدن۔ اور جدو مرشد دی زیارت ہو جائے سمجھے عید ہو گئی، جدو مرشد دی زیارت ہو جائے سمجھے عید ہو گئی ہے۔ اب اس نے پوچھا سائیں عید کڈن، اب تو میں بیلیا یار ملے جدن۔ اب اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کپ کپی آ گئی، کپ کپی سے پوچھ لگا سائیں اے پھر یار ملے کڈن، یہ یار کب ملتا ہے، مرشد کب ملتا ہے؟ خواجہ غلام فرید چہرے کو دیکھ رہے ہوتے بیلیا میں مرے جدن۔ جب بندے میں مر جائے پھر مرشد مل جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آخری جملہ ہے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس نے پوچھا سائیں سائیں میں مرے قدم، سائیں میں مرے قدم، یہ میں کیسے مرتی ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید اسے دیکھ کہتے ہیں بیلیا یار تکے جدن۔ یہ ہے وہ زکوٰۃ، یہ ہے بیٹا وہ اللہ خوش رکھے عمر دراز کرے آپ کو سمجھ آگے، یہ ہے وہ زکوٰۃ۔ مرشد کی نگاہ مرید کے چہرے پر پڑ جائے سمجھے وہ زکوٰۃ نصیب ہو گئی۔ کیا بات، انشاءاللہ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، آپ سے بات کر رہے تھے حضرت قبلہ پیر سوہرا ماہی صاحب کو